जय जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनदीरा वनचारि यमुनदीरा वनचारि जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधे जय राधा रमणा राधा राधा रमणा राधे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय श्रीला गुरुदेव कोटि अश्वंत की जय प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय निताई गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण माता जी। हरे நான் கொஞ்சம் லேட் कृष्ण ஆகும் माता जी। हरे कृष्ण हरे माताजी। हरे कृष्ण हरे எல்லாருக்கும் कृष्ण हरे माता कृष्ण जी। कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। प्रभु जी, எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம்। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु बोल हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे बोल हरे हरे कृष्ण எல்லாருக்கும் ஸ்லோகம் தெரியுதா हाँ तेरी தெரியுது. माता जी। माता जी। தேங்க்யூ மாதாஜி வசந்தி மாதாஜி அண்ட் சித்ரா மாதாஜி நம்ம எனக்கு ரிப்பீட் பண்ணலாமா ओके माताजी। माताजी। ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாதாஜி माताजी। இன்னைக்கு பகவத்கீதா 5வது அத்தியாயத்துல 5வது ஸ்லோகம் பதம் 5 यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् प्राप्य देवस्थानम् यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् प्राप्य देवस्थानम् यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम् प्राप्य देवस्थानम्
स्थानं तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरभिगम्यते तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरभिगम्यते तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरभिगम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च 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 यः पश्यति स पश्यति 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 पश्यति स पश्यति स पश्यति यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते तद्योगैरभिगम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यः पश्यति स पश्यति हरि बोल हरे कृष्णा रेणुका माताजी வாசிக்கிறீங்களா हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी वासिக்கலாம் माताजी எஸ் மாதாஜி ரேணுகா மாதாஜி வாசிக்கவா रेणुका माताजी வாசிக்கலாம் மாதாஜி हरे कृष्ण माताजी पदम 5 यत् साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तत् योगैर् अभिगम्यते एकं साङ्ख्यं स योगं स य पश्यति स पश्यति हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्णा थैंक यू माताजी चित्रा ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம மங்களாச்சரணமோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण प्रभु. ஸோ வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கு இல்லையா எல்லாருக்கும்? இருக்கு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம அத்தியாயம் 5 ஸ்லோகம் 5 வந்து பார்க்க போறோம். அத்தியாயம் 5 வந்து யாருக்காவது டாபிக் ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம என்ன சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு? கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வு இல்ல நான் சாப்டரோட ஹெட்டிங் கேக்குறேன் பிரபு. கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் கர்ம சாங்கிய யோகம் கர்ம சாங்கிய யோகம் கர்ம சந்நியாச யோகம். ஓகே பிரபு. ஸோ கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல், அதுதான் வந்து நம்மளுடைய தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன். ஸோ அதுதான் வந்து இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ 5th சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுல 5th ஸ்லோகா வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ யாராவது டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறீங்களா? படிக்கலாமா? எவனொருவன் சாங்கிய யோகத்தினால் அடையக்கூடிய அதே நிலை பக்தி தொண்டினாலும் அடையக்கூடியதே என்பதை அறிந்து சாங்கிய யோகத்தையும் பக்தி தொண்டையும் சமநிலையில் காண்கிறானோ அவனே உள்ளதை உள்ளபடி காண்பவன் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் நேத்து ஸ்லோகா மாதிரியே தான் இருக்கு. ஸோ அதே தான் வந்து பகவான் வந்து இங்க கொஞ்சம் வேற வேர்ட்ஸ்ல வந்து ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காரு.
நேத்து ஸ்ரீகலா மாதாஜி வந்து ரொம்ப நல்லா கிளாஸ் எடுத்தாங்க. ஸோ சாங்கிய யோகம் அப்படின்னா என்ன, கர்ம யோகம் அப்படின்னா என்னங்கிறதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லா டீட்டெயில்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ பட் இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஆடட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு ஸ்லோகால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, யத் சாங்கிய பிராபியதே ஸ்தானம். ஸோ எந்த ஸ்தானம், அதாவது ஸ்தானம்னா பொசிஷன், எந்த பிளேஸ், ஸோ எந்த இடத்த வந்து இந்த சாங்கிய யோகத்தினால அடைய முடியுமோ, பிராபியத்தை அப்படின்னா அடைய முடியுமோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தத் யோகை அபிகம்யத்தே, ஸோ அந்த இடத்த இந்த கர்ம யோகத்தினாலையும் அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது எந்த இடத்த வந்து இந்த சாங்கிய யோகத்தினால அடைய முடியுமோ அந்த இடத்த இந்த கர்மயோகம், அதாவது அந்த பக்தி தொண்டு பண்ணியும் நம்ம வந்து அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. அடுத்த லைன்ல என்ன சொல்றாரு, ஏகம் சாங்கியம் ச யோகம் ச அப்படின்னா இந்த சாங்கிய யோகமும் சரி, இங்க யோகம்னு சொல்றது கர்ம யோகம், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வுல செய்யற அந்த கர்ம யோகம், அந்த ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணுதான், ஏக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இங்க ஃபைனல் கன்க்ளூஷனா சொல்றாங்க. சோ யஹ் பஷ்யதி ச பஷ்யதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ யஹ் பஷ்யதி அப்படின்னா யார் ஒருத்தங்க இந்த ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி பாக்குறாங்களோ, சஹ பஷ்யதி, அவன் உள்ளத உள்ளபடி பாக்குறான், அவன் தான் உண்மையிலேயே வந்து பாக்குறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க பகவான் வந்து சொல்றாரு. சோ போன ஸ்லோகத்துல என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா, பிருத்தக் பாலாக, அதாவது பாலாக அப்படின்னா வந்து அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற அந்த அறிவு, பாலகன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, சோ அவனுக்கு எந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்கும், கம்மியா தான் அறிவு இருக்கும். சோ அவன் எப்படி பார்ப்பான், அந்த சாங்கிய யோகத்தையும் கர்ம யோகத்தையும் வேற வேற விதமா பார்ப்பான், இது வேற அது வேறன்னு சொல்லிட்டு அவன் பார்ப்பான். அதுதான் நேத்து சொன்னாங்க பிருத்தக் பாலாக. ஆனா ஒரு பண்டிதன் எப்படி பார்ப்பான்னு சொன்னாங்க நேத்து ஸ்லோகத்துல அப்படின்னா, ரெண்டையும் ஒன்னா பார்ப்பான். ஆனா அவனுக்கு அறிவு ஜாஸ்தி, சோ அவன் வந்து ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணுதான், ஏன்னா ரெண்டுமே முக்திக்கான பாதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நேத்து வந்து பார்த்தோம். சோ சாங்கிய யோகம்னா என்ன, நேத்து கிளாஸ்ல மாதாஜி எடுத்தாங்க, யாராவது சொல்ல முடியுங்களா? ஆராய்ந்து அறியறதுன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க மாதாஜி. அது ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஆராய்ந்து எதை மாதாஜி அறியறாங்க? பகவான தான் மாதாஜி, பகவான வந்து பார்க்க போகும்போது. ஓகே மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. இல்ல மாதாஜி சொல்லுங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, இன்னும் ஏதாவது சொல்லணுமா? தேடி போறது. ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு மாதாஜி. விஷயம் அதாவது அரைஞ்சு அவங்களுக்கு போறோம். எல்லா வழியும், அவங்களுக்கு எந்த வழி கிடைச்சாலும் அதை ஆராய்ஞ்சு மட்டும்தான் அதை அவங்க எடுத்துக்குவாங்க. அது பகவானா இருக்கட்டும், எதுனாலும் பகவான் அடையக்கூடிய வழிகள் எல்லாத்தையுமே அவங்க ஆராய்ஞ்சு 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 பார்த்துதான் எடுத்துக்குவாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரகிருதியை பற்றி ஆய்வறிவு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஆராய்ஞ்சு அறிஞ்சு அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க இல்லையா, சோ ஒன்னொன்னும் வந்து ஆராய்ந்து பாக்குறாங்க. நம்ம அந்த மாதிரி சாங்கிய யோகம் இங்க எங்கேயாவது படிச்சோமா இது வரைக்கும் இந்த சாப்டர்ஸ்ல? இப்ப 5வது சாப்டர் வரைக்கும் வந்திருக்கும், நம்ம அந்த மாதிரி ஏதாவது பார்த்தோமா? ஏதாவது செகண்ட் சாப்டர், கரெக்ட் மாதாஜி. சோ நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல என்ன பண்ணோம், நம்ம உடம்புன்னா என்ன, ஆத்மானா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து அதுதான் வந்து சாங்கிய யோகம், அப்படி வந்து நம்ம பிரிச்சு படிக்கிறது தான் வந்து சாங்கிய யோகம். சோ அந்த ஆத்மா வந்து அழியாதது, அது வந்து பர்மனண்டா இருக்கக்கூடியது, எட்டர்னல், அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஆன்மீகமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்மாவை பத்தி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் உடம்பு பார்த்தோம், உடம்பு வந்து அது வந்து ஒரு டெம்பரரியான விஷயம், அது வந்து அழியக்கூடியது, அதுக்கப்புறம் அது பௌதீகமானது அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாம் வந்து நம்ம 2வது சாப்டர்லயே பார்த்தோம். சோ இதுதான் வந்து சாங்கிய யோகம், நம்ம வந்து பிரிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது. சோ இப்ப வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க, சாங்கிய யோக முறையில என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஒன்னொன்னுக்கும் மூலம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க. எங்கிருந்து வந்தது இந்த ஆத்மாங்கிறது, எங்கிருந்து வந்தது இந்த உடம்புங்கிறது, எங்கிருந்து வந்தது, எப்படி வந்து அது பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க. சோ இப்ப வந்து நம்ம ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கோம். சோ படிச்சுட்டு நம்ம வந்து வீட்ல ஒரு டியூப்லைட் ரிப்பேர் ஆயிருச்சு, இல்ல ஒரு ஃபேன் ஓடல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், சும்மா படிச்சதை அப்படியே வச்சுட்டு இருந்தா ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? ஒரு யூஸும் இல்லை. நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், இறங்கி அதுல வேலை செய்யணும், அப்பதான் வந்து அது யூஸ் இல்லையா. சோ சாங்கிய யோகம்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ இதுன்னா என்ன, அதுன்னா என்ன, சோர்ஸ் என்ன, எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. சோ அவங்க ஃபைனலா கன்க்ளூஷன் என்ன வராங்க, விஷ்ணு தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் மூலம் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு புரியுது.
ஸோ அப்ப மூலம் அதுதான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், கடைசியில அவங்களும் வந்து அந்த பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும். ஸோ அப்படி அவங்க ஈடுபடும் போது அவங்களுடைய அந்த பாதை வந்து முழுமையடையுது இல்லைங்களா. ஸோ அவங்க வந்து ஜஸ்ட் அந்த இதுதான் இவர்தான் சோர்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்தா ஏதாவது யூஸ் இருக்கா? ஸோ ஒரு யூஸும் இல்லை. ஸோ இதுதான் வந்து இங்க பிரபுபாத் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, சாங்கிய யோகம் அப்படிங்கிறது வேரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. ஒரு மரம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த வேரை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது சாங்கிய யோகம். அந்த வேருக்கு தண்ணி ஊத்துறது அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய அந்த பக்தி யோகம், டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அப்ப நம்ம வேரை கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு தண்ணி ஊத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இங்க சாங்கிய யோகிகள் அந்த பாத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்ம உடம்பு வந்து பௌதிகமானது, நம்ம வந்து ஆத்மா. இந்த ஆத்மா வந்து இந்த பௌதீக தளத்துல இருக்கக்கூடியது கிடையாது, ஆன்மீக தளத்துல தான் இருக்கணும். ஸோ இதுல வந்து இது வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு. அப்ப அந்த பௌதீகமான விஷயங்களை வந்து துறக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து இந்த சாங்கிய தத்துவவாதிகள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, முதல் விஷயமா அந்த பௌதீகமான விஷயங்களை எல்லாம் வந்து துறக்கறாங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அதுக்கப்புறம் பகவான் கிட்ட அட்டாச் ஆகுறாங்க. இதுதான் வந்து சாங்கியவாதிகள் அந்த தத்துவவாதிகள் செய்யறது. ஸோ இததான் வந்து கர்ம சந்நியாசம் அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. ஸோ கர்ம சந்நியாசம்னா அந்த கர்மங்கள், பௌதீகமான அந்த கர்மங்களை துறக்கிறது. அதுதான் வந்து இந்த சாங்கிய தத்துவவாதிகள் செய்யறது. அடுத்தது இந்த கர்ம யோகிகள், அதாவது இந்த பக்தி தொண்டு மார்க்கமா பண்றவங்க என்ன பண்றாங்க, முதல்ல எடுத்ததுமே வந்து பகவானோட அட்டாச் ஆயிடுறாங்க. ஸோ பகவான் மேல பற்றுதல் கொள்றாங்க. ஸோ இங்க பிரபுபாத் நமக்கு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இந்த துறவு அப்புறம் இந்த பற்றுதல், அதாவது முதல்ல சொன்ன அந்த துறவும் இப்ப சொன்ன அந்த பற்றுதல் ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அதுதான் கிருஷ்ணரும் வந்து சொல்றாரு, அது பிரபுபாத் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சோ அர்ஜுனனுடைய கேள்வியும் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா, நீ திறந்துரு எல்லாத்தையும் திறந்துருன்னு சொல்ற, இப்ப வந்து சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேள்வி கேட்கிறாரு இல்லையா. சோ அதுக்குதான் வந்து பகவான் வந்து இது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து புரிய வைக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த துறக்கிறது, அந்த பௌதீகமான விஷயங்களை துறக்கிறதுங்கிறதும் பகவான் மேல பற்று கொள்றது ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு அனாலஜியோட பார்ப்போம். சோ நம்ம ஒரு டூருக்கு பிளான் பண்றோம், நமக்கு வந்து ஒரு 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. ஊட்டி போலாம், கொடைக்கானல் போலாம், இல்லைன்னா வந்து முக்திநாத் போலாம். மூணுமே வந்து மலை சார்ந்த இடங்கள். சோ மூணு இது இருக்கு. சோ ஒரு கர்ம சந்நியாசி என்ன பண்ணுவான், என்ன ஃபர்ஸ்ட் யோசிப்பான், அச்சோ ஊட்டியும் கொடைக்கானலும் வந்து பௌதீகமான விஷயம், சோ அதை வந்து நம்ம திறந்துடணும், அதெல்லாம் வந்து பௌதீகமான இடங்கள், பௌதீகவாதிகள் என்ஜாய் பண்ண வர இடங்கள், சோ அதை வந்து நம்ம தவிர்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கர்ம சந்நியாசி யோசிப்பான். இதே ஒரு கர்ம யோகி எப்படி யோசிப்பான் அப்படின்னா, நம்ம முக்திநாத் போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பான். சோ அப்ப முக்திநாத் போறப்ப என்ன பண்றான், அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த 2 விஷயங்கள், அந்த ஊட்டி கொடைக்கானல அவன் துறக்கிறான் இல்லையா. சோ நம்ம வந்து இதுக்கு மேல அட்டாச்மெண்ட், இந்த முக்திநாத் மேல அட்டாச்மெண்ட் வைக்கும் போது, பற்றுதல் வைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த 2 விஷயங்களை நம்ம துறக்கிறோம், பௌதிகமான இந்த விஷயங்களை துறக்கிறோம் இல்லையா. சோ இதனாலதான் சொல்றாங்க அந்த ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து பிரபுபாத் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு குழந்தை நம்ம கூட நடந்து வந்துட்டு இருக்கு, அந்த குழந்தை கீழே விழுக போகுது, நம்ம கையில ஏதோ ஒரு ஐட்டம் நம்ம கடையில இருந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம், ஸோ ஒரு கவர் வச்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த குழந்தை கீழே விழுக போகுது அப்படிங்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதே ஒரு கர்ம சந்நியாசி எப்படி யோசிப்பான், அதாவது அந்த சாங்கிய பிலாசபியில இருக்கிறவன் என்ன யோசிப்பான், நம்ம வந்து கையில இருக்கிற ஜஸ்ட் ஒரு அனாலஜி மாதிரி கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க, ஜஸ்ட் கையில இருக்கிறத முதல்ல கீழே வைக்கணும், அப்புறம் அந்த குழந்தைய பிடிக்கணும் அப்படின்னு யோசிப்பான். இதே வந்து ஒரு கர்ம யோகி எப்படி யோசிப்பான், டக்குன்னு அந்த குழந்தைய பிடிக்கணும், அந்த குழந்தைய காப்பாத்தணும், பிடிக்கும் போது அந்த கவரை கீழே விட்டுருவான். சோ இதுதான் வந்து 2 பேத்துக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ். அதாவது எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, சாங்கிய தத்துவத்தை ஃபாலோ பண்றவன் முதல்ல அதை வந்து டிட்டாச் ஆகுறான், அதாவது கையில இருக்கிற அந்த கவரை கீழே விடுற மாதிரி. சோ முதல்ல டிட்டாச் ஆகுறான், அதுக்கப்புறம் பகவானை வந்து அட்டாச் ஆகுறான், பகவானோட அட்டாச் ஆகுறான். சோ இதுக்கு நடுவுல வந்து அவனுக்கு ஒரு கேப் இருக்கு. சோ அந்த இடத்துல அவனுக்கு ஒரு இன்செக்யூர்ட் ஃபீலிங், அதாவது ஒரு குழப்பம், பயம் அந்த மாதிரி. இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம திறந்துட்டோம், நம்ம பௌதிகமான விஷயங்கள் எல்லாம் திறந்துட்டோம்னா நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நமக்கே ஒரு இது வரும் இல்லையா. நம்ம வந்து இப்ப எல்லாத்தையுமே நமக்கு இவ்வளவு நாள் நம்ம அட்டாச்சா இருந்த விஷயங்கள் எல்லாம் விடணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லையா. சோ அந்த டைம்ல அவன் தடுமாறுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு, திரும்பவும் வந்து அவன் கீழே விழுகிறதுக்கான சான்ஸ் வந்து இருக்கு. சோ ஆனா இதே வந்து கர்மயோகத்துல எப்படி அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அந்த குழந்தைய பிடிக்கிறாங்க இல்லையா, சோ அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பகவானை பிடிச்சுக்கிறோம். பகவானை பிடிக்கும் போது என்ன ஆகுது, நமக்கு அந்த ஹையர் டேஸ்ட் கிடைச்சிருது, அந்த
அந்த பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். அதாவது ஹையர் டேஸ்ட் நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா நம்ம தாழ்ந்த விஷயங்களை விட்டுருவோம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பௌதீகமான விஷயங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்து டிட்டாச் ஆகி போயிருது இல்லையா? ஸோ அததான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஸோ இங்க மெயின் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த சாங்கிய யோக முறையும் சரி, இந்த கர்ம யோகமும் சரி, ரெண்டும் ஒண்ணுதான். அதாவது நம்ம பௌதீகமான விஷயங்களை துறக்கிறதும் சரி, நம்ம பகவான் மேல பற்றுதல் கொள்றதும் சரி, ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இங்க வந்து கன்க்ளூட் பண்றாரு பகவான். கடைசியில ஒரு லைன் சொல்றாரு. சோ இது வந்து நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனா இன்னைக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம். யஹ பஷ்யதி ச பஷ்யதி. சோ உள்ளத உள்ளபடி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாரால உள்ளத உள்ளபடி பார்க்க முடியும்? சோ ஒரு ஞானம் உள்ளவனாலதான் வந்து உள்ளத உள்ளபடி பார்க்க முடியும். சோ அந்த ஞானம் நமக்கு எங்கிருந்து கிடைக்கும்? குரு கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? சோ நம்ம இப்ப எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நம்மளுடைய அனுபவங்கள், நம்மளுடைய மெச்சூரிட்டி லெவல் பொறுத்து நம்ம இருக்கிற விஷயங்களை எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ அப்படி இல்லாம உள்ளத உள்ளபடி ஏன் நடக்குது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கணும் அப்படின்னா, இப்போ வார் நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ வார் நடக்கும்போது ஒருத்தங்க ஒரு விதமா யோசிப்பாங்க. இப்போ ஒரு நார்மலான பர்சன் எப்படி யோசிப்போம்? இப்போ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி யோசிப்பாங்க? அச்சோ, இப்போ ஃபிளைட்ஸ் எல்லாம் வந்து இதாயிருச்சு, நம்மளால ஊருக்கு போக முடியாதே அப்படிங்கிற மாதிரி அவ்வளவுதான் அவங்க லெவல் ஆஃப் திங்கிங் வந்து இருக்கும். எல்லாம் இப்படி சண்டை போட்டுக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க. இதே ஒரு பிசினஸ் பர்சனா இருந்தா என்ன யோசிப்பான்? அவனுடைய ஷேர் எல்லாம் வந்து விழுந்துருச்சு, கோல்ட் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு, பெட்ரோல் பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அந்த மாதிரி மெட்டீரியலா வந்து யோசிப்பான். இதே வந்து ஒரு சாங்கிய தத்துவவாதி எப்படி யோசிக்கலாம்? எல்லா ஆத்மாக்களையும் இப்படி கஷ்டப்படுத்துறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி யோசிப்பான். ஆக்சுவலா ஒரு பக்தன், இது வந்து ஒரு ஆச்சாரியா வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம். ஏன் இந்த மாதிரி வார் எல்லாம் நடக்குது? சோ ஒரு ஆச்சாரியானா அவர் ஒரு பக்தன் இல்லையா? சோ அவர் எப்படி யோசிக்கிறாரு அப்படின்னா, இது எல்லாமே வந்து கர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. நம்ம பண்ண கர்மத்தை நம்ம திரும்ப அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ இதுதான் உள்ளத உள்ளபடி வந்து நம்ம பாக்குறது. இது என்ன கர்மம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, அவர் சொன்ன இது என்ன அப்படின்னா வந்து, இப்போ ஒரு இது ஆல்ரெடி பிரபு கூட ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காரு. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல. ஹரிகீர்த்தன் பிரபு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஒரு கசாப்பு கடை இருக்கு அப்படின்னா, அங்க நிறைய அந்த கோழிகள் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு தடவையும் அந்த கோழி அவன் எடுக்கும் போது அங்க இருக்கிற அத்தனை கோழியும் வந்து பயப்படும் இல்லையா? ஸோ நம்மளும் வந்து இந்த வேலையை எப்பயாவது செஞ்சிருப்போம், இல்ல பார்த்திருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இது இருக்கும்போதுதான் நம்ம இந்த மாதிரியான அவங்க வந்து, அதாவது அந்த அனிமல்ஸ டெரர் பண்றாங்க இல்லையா? பயப்படுத்துறாங்க. சோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த வார் சிச்சுவேஷன்ல இப்ப மாட்டிட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பயந்துகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? சோ அதே மாதிரி நம்மள எப்படா பிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பயந்துட்டு இருக்காங்க. சோ இது வந்து ஒரு கர்ம வினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ அதே மாதிரி தான் ஒரு விஷயமும் நம்ம எடுக்கும் போதும் எல்லாமே வந்து முந்தைய கர்மாவாலதான் நம்ம வந்து இப்ப அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுதான் வந்து உள்ளத உள்ளபடி நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து சொல்றாரு பகவான். சோ அதாவது நம்மளா எதையும் வந்து கற்பனை செஞ்சுக்காம, நம்ம வந்து உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படிங்கறத குரு கிட்ட நம்மளுக்கு புரியல அப்படிங்கிறப்போ குரு கிட்ட அணுகி நம்ம வந்து அதை கிளியர் பண்ணிக்கணும். சோ அது வந்து நம்மளுடைய அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் குரோத்துக்கு ஒரு தடையா இல்லாம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம். சோ இதை வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனா வந்து நம்ம இன்னைக்கு எடுத்துக்கலாம். சோ அதுக்கப்புறம் கடைசியா ஒரு சின்ன ஒரு கதை மட்டும். சோ இதை இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக. சோ கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி யாருங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். யாராவது சொல்ல முடியுமா சுகதேவ கோஸ்வாமி எங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு? வியாசரோட பையன் பரீட்சித் சுகதேவர். மகாராஜாவுக்கு பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு பாகவதம் சொன்னவர் ராஜவல்லி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி வியாசதேவருடைய மகன் இல்லையா? சோ சுகதேவ கோஸ்வாமி. சோ அவரை பத்தின ஒரு சின்ன ஒரு கதை தான். சோ சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து வியாசருடைய பையன்னு சொன்னாங்க. சோ அப்ப வந்து அவர் வந்து பிறக்கும் போதே வந்து ரொம்ப ஒரு ஞானத்தோட தான் வந்து பிறக்கிறாரு. சோ அவர் வந்து ஒரு 16 வருஷம் வந்து நான் வெளியிலே வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அம்மாவோட கருக்குள்ளேயே இருக்கிறாரு. சோ ஜடவாயு பிடிச்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருக்குள்ளேயே இருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து வெளியில வராரு. வந்த உடனே வந்து அவர் வந்து காட்டுக்கு போயிடுறாரு. நான் வந்து இங்கெல்லாம் இருக்க முடியாது, என்னால இந்த ஜட வாழ்க்கையில ஈடுபட முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் துறவியா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்கு போயிடுறாரு, செய்யறாரு. வியாசதேவர் எவ்வளவோ கூப்பிட்டு பார்த்தோம், அவர் வந்து வரமாட்டேங்கிறாரு, செய்யறாரு. சோ நான் இதை எதுக்கு சொல்றேன்னா, அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த துறவு நிலையில இருக்கிறவர். சாங்கிய யோகம் முழுசா வந்து அவர் பிறக்கும் போதே ஒரு ரெனவுன்ஸ்டு ஆர்டர்ல தான் வந்து இருக்கிறாரு. சோ அதாவது ஒரு சந்நியாச இதுலதான் வந்து அவர் வந்து இருக்கிறாரு பிறக்கும் போதே. சோ அப்படிப்பட்டவர் வந்து வைகுண்டம் போகும்போது என்ன சொன்னாங்கன்னா,
நீ வந்து இங்க வரக்கூடாது, ஏன்னா உனக்கு குரு கிடையாது, அதனால நீ இங்க இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமியவே வந்து திருப்பி அனுப்பிடுறாங்க. சோ அப்ப வியாசதேவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, நீ வந்து ஜனக மகாராஜாவை வந்து குருவா ஏத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ அவர் வந்து ஜனக மகாராஜாவை வந்து நான் எப்படி குருவா ஏத்துக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன். ஏன்னா இவரு ஒரு துறவி. ஜனக மகாராஜா எப்படிப்பட்டவர்? அவர் வந்து எல்லா விஷயங்களையும் ஈடுபடுறவர் இல்லையா? அவர் எல்லா கர்ம விஷயங்களையும் ஈடுபடுறவர். ஏன்னா அவர் ஒரு ராஜா. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காஸ்ட்லியான ட்ரெஸ் போட்டுக்குவாரு, ஜுவல்ஸ் போட்டுக்குவாரு. சோ ஒரு ராஜ்யத்தையே நிர்வாகம் செய்ய வேண்டியவர். சோ அவர் வந்து துறவு வாழ்க்கையில கிடையாது ஜனக மகாராஜா இல்லையா? சோ அதனால இவருக்கு வந்து ஒரு டவுட், எப்படிடா இவர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம என்ன கத்துக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு ஒரு டவுட். சோ இருந்தாலும் அப்பா சொல்லிட்டாரேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் போறாரு. சோ அப்ப ஜனக மகாராஜா போனதும் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் உட்காந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் எடுக்கல, போர் அடிக்கல அவரை. போனதும் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஒரு பாத்திரம் கொடுக்குறாரு, ஒரு சின்ன ஒரு பவுல் கொடுத்து ஃபுல்லா அந்த பவுல் ஃபுல்லா வந்து தண்ணிய வந்து சாரி தண்ணி இல்ல எண்ணெய வந்து நிரப்பி, இந்த எண்ணெய வந்து நீ இந்த பேலஸ் ஃபுல்லா வந்து சுத்தி வா, இந்த எண்ணெயை எடுத்துட்டு. ஆனா ஒரு டிராப் கூட வந்து கீழே விழுகக்கூடாது. கீழே விழுந்தது அப்படின்னா நீ வந்து தோத்து போயிட்டேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஸோ பேலஸ் ஃபுல்லானா அங்க வந்து அந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிற இடம், சாப்பாடு போடுற இடம், அப்புறம் அந்த பணம் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ பணம் பொருள் எல்லாம் வச்சிருக்கிற இடம், எல்லா இடத்துக்கும் நீ போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. கார்டனுக்கு அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு வா அப்படிங்கிறாரு. இவரும் வந்து அதை எடுத்துக்கிட்டு எல்லா இடங்களுக்கும் வந்து போறாரு. எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு திரும்பவும் வந்து ஒரு டிராப் எண்ணெய் கூட சிந்தாம எடுத்துட்டு வந்து இவர் ஜனக மகாராஜ் கிட்ட கொடுக்குறாரு சுகதேவ கோஸ்வாமி. சோ அப்ப ஜனக மகாராஜ் வந்து கேக்குறாரு, ஓகே நீ என்னென்னலாம் பார்த்த இந்த அரண்மனையில? அழகான ஓவியங்கள் இருந்ததே பார்த்தையா? அங்க கலை நிகழ்ச்சிகள் நடந்துட்டு இருந்ததே அது பார்த்தையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. எல்லாத்துக்குமே இவர் இல்ல இல்ல அப்படிங்கிறாரு. அங்க நிறைய பொற்காசுகள் இருந்ததே பார்த்தையா அப்படிங்கிறாரு. அதுவும் இல்ல அப்படிங்கிறாரு. சோ எதுவுமே பார்க்கல, நான் வந்து இந்த எண்ணெய் சிந்தக்கூடாதுங்கிறத மட்டும்தான் வந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றாரு. சோ அப்ப வந்து ஜனக மகாராஜா சொல்றாரு, நீ எப்படி வந்து இந்த எண்ணெய் சிந்தக்கூடாதுங்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீ பார்த்துட்டு இருந்தியோ, சுத்தி நடக்கிற எந்த விஷயத்தையும் பார்க்கலையோ, அதே மாதிரிதான் நான் என்னுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே வந்து பகவான் மேலதான் வச்சிருக்கேன். சுத்தி நிறைய விஷயங்கள் நடந்தாலும் என்னுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து பகவான் மேல மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க ஜனக மகாராஜ் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்பதான் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து ரியலைஸ் பண்றாரு, சோ நம்ம எல்லா விஷயங்களும் எல்லா கர்மங்களும் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து பகவான் மேல இருந்தாலும் அதுவும் முக்திக்கான பாதை தான். இப்படி துறவரம் பூண்டு இருக்கிறது தான் வந்து முக்திக்கான பாதை அப்படிங்கிறது கிடையாதுங்கிறது அப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி அந்த இடத்துல வந்து ரியலைஸ் பண்றாரு. சோ இதுதான் அந்த ரெண்டு இதுக்கும் வித்தியாசத்துக்காக தான் இந்த கதையை சொன்னேன். அந்த சாங்கிய யோகத்துக்கும் சாங்கிய யோக அந்த முறையை தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சுகதேவ கோஸ்வாமி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இவர் ஜனக மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகியா இருக்காரு. சோ அதுக்காக அந்த டிஃபரன்ஸ் புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து இந்த கதையை வந்து எடுத்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ கன்க்ளூஷனா என்ன அப்படின்னா, நம்ம பௌதிகமான விஷயங்களை துறக்கிறதும் அதுக்கப்புறம் பகவான் மேல பற்று வச்சுக்கிறது ரெண்டுமே வந்து ஒண்ணுதான். அதாவது அந்த சாங்கிய முறையும் சரி, இந்த கர்மயோக முறையும் சரி, ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்னொன்னு நம்ம உள்ளபடி பார்க்கணும். எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய கர்ம வினைனாலதான் வந்து எல்லாமே நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணுங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். அதாவது இப்ப டெய்லி நம்ம நார்மல் டெய்லி லைஃப்ல இந்த வார் கோவிட் அதெல்லாம் விட்டுட்டா கூட நம்ம டெய்லி லைஃப்ல ஏன் வந்து நமக்கு இந்த பிரச்சனைகள் வருது? ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள சண்டையாகட்டும், ஒரு பாஸ் எம்ப்ளாயி உள்ள இருக்கிற அந்த சண்டையோ இல்ல அந்த மனஸ்தாபங்களோ, இதெல்லாம் எதனால வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய கர்மங்கள்னாலதான். நம்ம ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கோம், அதை நம்ம திரும்ப அனுபவிக்கிறோம் அப்படிங்கறத அந்த உள்ளபடி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அருமையான விளக்கம், பாராட்டுகள். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நல்லா விளக்கமா சொன்னீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கிளாஸ் அருமையா இருந்துச்சு மாதாஜி. மாதாஜி சுகதேவ கோஸ்வாமியா வந்து யார் மாதாஜி சொன்னது உனக்கு நீ போய் குரு எடுத்துட்டு வான்னு? அவங்க எங்க மாதாஜி போனாங்க, அது சொல்ல முடியுமா? வைகுண்டம்க்கு போறாங்க மாதாஜி. அங்க வைகுண்டத்துல இருக்கிறவங்க நீங்க வந்து போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. குரு எடுத்தாதான் வைகுண்டத்துக்குள்ள நுழைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? இல்லைன்னா நம்ம ரீகேப் பார்க்கலாம்.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நேத்திக்கோட ஸ்லோகத்துல வந்து ஆராய்ச்சியை பத்தி பார்த்தா இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல வந்து உள்ளதை உள்ளபடி பார்க்கலாம். அப்படிதானே மாதாஜி? எஸ் பிரபு, இதை வந்து இன்னைக்கு அப்ளிகேஷனா நம்ம எடுத்துக்கலாம் பிரபு. பட் ஆனா ரெண்டுமே சேம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். கர்மயோகம் சாங்கியோகத்தை தான் பத்தி படிக்கிறோம். பட் நேத்தி என்னன்னா அவங்க எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணி போய் அவன் வந்து இது பண்ணாம முடியாம போறான். ஆனா ஆமா, இன்னொருத்த வந்து எப்படி அதான் இந்த சாங்கிய பாடத்தை யோகம் எடுத்து மூலமா போனோம்னா நம்ம அதான் வேற கண்டுபிடிக்கிறதுல மட்டும் நம்ம நின்றக்கூடாது, அந்த ஞானத்துல மட்டும் நின்றக்கூடாது. சாங்கிய யோகம் அப்படின்னா நம்ம அதுவும் ஞான யோகம் தான். நம்ம வந்து அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம். அந்த ஞானத்தை வளர்த்துட்டு அப்படியே வந்து நம்ம நின்றக்கூடாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அதுல நம்ம ஆக்ட் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம ஞானம் மட்டும், நாலேஜ் மட்டும் பத்தாது, அந்த விஸ்டம் இருக்கணும் சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஆனா என்ன அப்படின்னா இந்த சாங்கிய யோகம்ங்கிறது ஒரு லென்த்தி ப்ராசஸ். நம்ம அதுல போய் ரீச் ஆகலாம், ரீச் ஆகாமலும் இருக்கலாம். ஆனா நம்ம இப்ப கர்மயோகா அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல எல்லா வேலையும் செய்யும்போது, எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணரை வச்சு செய்யும் போது நம்ம வந்து ஈஸியா பகவான் அடையலாம். ஸோ நமக்கு எந்த கர்மங்களும் நம்மள வந்து சேராது. ஸோ ஈஸியா வந்து நம்ம பகவானை வந்து அடையலாம். எப்பவுமே பகவானோட ஸ்மரன்ல இருக்கும். நம்மளுக்கு ஒண்ணு துறக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். இப்ப நம்ம முதல்ல ஒண்ணு துறக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஒண்ணு அடையணுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா? சோ இதுவே வந்து அதுதான் அந்த ஹையர் டேஸ்ட் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியா இந்த பௌதிக விஷயங்கள் மேல இருக்கிற பற்று ஈஸியா போயிடும். சோ அதனால இந்த கர்மயோகம் வந்து ரொம்ப ஈஸியானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பகவானே அதுதான் அந்த 2வது ஸ்லோகத்திலேயே அது சொல்லிடுறாரு. இந்த சாப்டர்லயே 2வது ஸ்லோகத்திலேயே அவர் வந்து சொல்லிடுறாரு, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான்னாலும் கர்மயோகம் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து சொல்றாரு. இங்க வந்து எப்படி ரெண்டும் ஒண்ணு அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இந்த துறவும் பற்றுதலும் ஒண்ணுன்றத வந்து நீங்க நல்லா சொன்னீங்க மாதாஜி இந்த ஸ்லோகத்துல. முதல் துறவுன்றது விட்டு விடுறதுன்னு சொல்றாங்க. பற்றுதல் வந்து பகவானை பிடிச்சிட்டோம்னா அது விட்டுற தானாவே விட்டுடும்ன்றத வந்து சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இன்னைக்கு ரீகேப் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி, அதுலி மாதாஜி, நீங்களா ரீகேப்? எஸ் மாதாஜி, அடியன். எஸ் மாதாஜி, ரீகேப் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 5.5 கர்ம சந்நியாச யோகம். பக்தி தொண்டையும் வந்து சாங்கிய யோகத்தையும் ஒன்னா பாக்கணும்னு மாதாஜி சொன்னாங்க. சோ எந்த இடத்துலயுமே வந்து ஒரு அதாவது ரெண்டையுமே ஒன்னா பாக்கணும். எந்த ஒரு இடத்த அடையணும் அப்படின்னாலுமே 2 வழி மூலமாவும் போகலாம். பட் எது சிறந்தது அப்படின்னா கர்மயோகம் சிறந்தது. சோ வந்து சாங்கிய யோகம் என்னன்னா ரொம்ப லாங் டைம் ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம அதை அடையறதுக்குள்ள கேப்ல வந்து என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. சோ அதுல மாயாலையும் சிக்கலாம், அதுல டெசிக்னேஷன்லயும் அடையலாம். பட் அது வந்து உறுதி கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. சோ கர்மயோகம்ங்கிறது வந்து கட்டாயம் போய் பகவானை அடைஞ்சே தீர்வோம் அப்படின்றது அதனால ஒரு குழந்தை எப்படி வந்து ஒரு குழந்தைய ரெஸ்கியூ பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் குழந்தைய பிடிக்கணும், அதுக்கப்புறமா தான் அதுக்கிட்ட என்ன இருக்கு என்ன ஏதுன்றது பார்க்கணும். சோ அதனால பகவானை முதல்ல பிடிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா மற்ற பௌதீக விஷயங்கள் எல்லாமே தானா வெளியில போயிடும். சோ அதனால ஒரு கர்மயோகி எப்படின்னா ரிசர்ச் பண்ணி வேற கண்டுபிடிச்சிருவான். பட் பக்திங்கிற ஒரு தண்ணியை விட்டா மட்டும்தான் அது நல்லா வளரும், அது நல்லா growth ஆகும். சோ அப்படிங்கும் போது பகவான் வந்து கர்மயோகி வந்து முக்திநாத் அந்த மாதிரி போகணும்னு ஆசைப்படுவான். பட் பௌதிகவாதி எங்க போகணும் ஆசைப்படுவான்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி பௌதிகமா போகணும். பட் அங்க என்ன ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்றத வந்து அவனால அனலைஸ் பண்ணவும் முடியாது. சோ அதுக்கப்புறமா வந்து அப்ளிகேஷன் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அதாவது உள்ளபடி தெரிஞ்சு ஒரு வந்து பாக்குறது அப்படிங்கறது சொன்னாங்க. அது எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா குரு மூலமா தான் பார்க்க முடியும். சோ அதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குரு தேவை. சோ இப்போ ஒரு நடக்கிற சிச்சுவேஷனை கூட எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னா மத்தவங்க எல்லாம் வந்து எனக்கு இது இருக்கு அது இருக்கு அங்க போகணும் அங்க போக முடியாது இங்க போக முடியாதுன்ற மாதிரி பௌதிகவாதிகள் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. பட் இதுக்கு வந்து ஆச்சாரியர் சொன்னது என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே நம்மளோட கர்மா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க பாக்குறாங்க. சுகதேவ சுவாமியும் வந்து ஜனக மகாராஜாவையும் இதுக்கு கம்பேர் பண்ணி மாதாஜி சொன்னாங்க. சோ ஜனக மகாராஜா ஒரு சிறந்த கர்ம யோகி. சோ சுகதேவ சுவாமி எதை அடையணும்னு நினைச்சாரோ அத வந்து இவர் கர்மயோகியா இருந்து தன்னோட போக்கஸ்னால அடைஞ்சாரு அப்படிங்கறதையும் மாதாஜி சொன்னாங்க. சோ கன்க்ளூஷன் வந்து உள்ளபடி அப்படியே பார்க்கணும். அது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா குரு மூலமா பார்க்கணும்னு மாதாஜி சொல்லி முடிச்சாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரியன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். சூப்பர் நைஸ் ரீகேப்.
ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. எல்லா புகழும் ஹரிகீர்த்தன் பிரபுக்கும் விவிதா மாதாஜிக்கு தருணிதாக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா புகழும் ஹரிகீர்த்தன் பிரபுக்கு தான் மாதாஜி. அவர் தான் வந்து நேத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு ஸ்லோகம் கதை ஒன்று. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சூப்பரா இருக்கீங்க கிளாஸ் இன்னைக்கு. கீதா சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. ஒரு கதையில ஒண்ணு படிச்சேன். அதை வந்து உங்களுக்கு ஷேர். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண